अपने घर में ही रख लिया। जब उसके माता पिता ने उसकी मंशा को समझ लिया और इसका कड़ा विरोध किया तो उसने उन्हें घर से निकाल दिया। उसने अपनी पतिव्रता और सद्गुणी पत्नी का भी त्याग कर दिया। ಒಂದೊಂದೇ ಅವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಈಗ ವೇಶ್ಯೇತರ ಬಂದು ಬಂದು मुझे अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, आभूषण चाहिए, सब कुछ चाहिए। यदि तुम ये सब नहीं दे सकते तो मैं कल किसी धनी के घर चली जाऊंगी। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब मैं और कहां से लाऊं? भीख मांगो, उधार लो या चोरी करो, जो करना हो करो, बस मुझे ये सब चाहिए। इस प्रकार उस वेश्या की इच्छाएं पूरी करने और उसे प्रसन्न रखने के लिए अजामिल ने चोरी करना, हत्या करना और जुआ खेलना शुरू कर दिया। इस तरह वो अनेक पाप कर्मों में लिप्त हो गया। कुछ समय बाद वो वेश्या गर्भवती हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अजामिल इतना कामासक्त हो गया था कि समय समय पर उस वेश्या के गर्भ से उसके कई बच्चे उत्पन्न हुए। समय बीतता गया और अजामिल वृद्ध हो गया, किंतु फिर भी वो काम वासना में आसक्त रहा और उस वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न करना नहीं छोड़ा। जब अजामिल 80 वर्ष से अधिक आयु का हो चुका था तब उसका 10वां पुत्र जन्मा। क्योंकि कभी पहले अजामिल ने भक्ति की थी, इसलिए भगवान ने उसके हृदय में प्रेरणा दी कि वो अपने पुत्र का नाम नारायण रखे। ಅವನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಫಲವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಆತ್ಮಮಗನಿಗೆ ಕೊನೆ ಮಗನಿಗೆ ನಾರಾಯಣನ ಹೆಸರಿಡೋ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಫಲವಾಗಿ ಮಗನಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಮನೆಗೆ ನಾರಾಯಣನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. छोटा बालक नारायण बड़ा होने लगा। अजामिल उससे अत्यंत स्नेह करने लगा। बहुत अच्छा नारायण, बहुत अच्छा। वो हर समय उसे पुकारता रहता था, नारायण इधर आओ, नारायण आओ, हम साथ में भोजन करें, नारायण आओ, हम साथ में खेलें। ಅವನೇನು इस ಮಾಡ್ತಾನೆ, प्रकार वृद्ध अजामिल ನಾರಾಯಣ अपने सत्य नारायण से अत्यंत आसक्त हो गया। ಆಕರ್ಷಣೆ जब वो ಬಂತು. अपने जीवन के अंतिम दिनों के निकट पहुंच रहा था, इन पाप कर्मों के कारण हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं, इसलिए कृपया हमें मत रोकिए। यदि धर्म का रक्षक ही अधर्म की बात करे तो लोगों के लिए फिर क्या आशा रह जाएगी? आप ये क्या कह रहे हैं? अजामिल अपने सभी पाप ಬೇಕಾಗಿದ್ದವ್ರೆ ಅಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರೆ ಅಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನಗಳ ಪಾಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಮದೂತನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಧರ್ಮ ಇದೆ? कर चुका है। ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. इस जन्म के ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳು ನಾಶ ಆಗೋಗಿದೆ. के पापों का भी और ये कैसे संभव है? ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? हमने तो ಅವ್ನು उसे ಯಾವುದೇ ಪಾಪ प्रायश्चित करते नहीं ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. देखा। शुद्ध होने के लिए उसे दंड भोगना ही होगा। अजामिल ने असहाय अवस्था में हमारे प्रभु नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। यद्यपि वह सीधे भगवान को नहीं बल्कि अपने पुत्र को पुकार रहा था, फिर भी उसने बिना किसी अपराध के भगवान के नाम का उच्चारण किया। ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಯಾರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಸಲ ಕರೀತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ್ಮ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಚಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅಂದರೆ ತೂತು ಮಡಕೆ. ಈಗ ಮಡಕೆ ತೂತು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೀರು ತುಂಬುತ್ತೆ, ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪರಾಧ ರಹಿತವಾಗಿ ಅದು ಅಜಾಮಿತರ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶುದ್ಧ ನಾಮ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದವರು ಭಗವಂತನ ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ನಾಮ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾಮಾಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಹಂತ ಇದೆ, ಒಂದು ನಾಮಾಪರಾಧ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಮಾಭಾಸ, ಇನ್ನೊಂದು ಶುದ್ಧ ನಾಮ. ಈಗ ಅವ್ರು ಶುದ್ಧ ನಾಮ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾಮಾಪರಾಧನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇವರು ನಾಮಾಭಾಸ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧನೂ ಅಲ್ಲ ಶುದ್ಧನೂ ಅಲ್ಲ. वह पूर्ण चुका है। ಅವನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ನಾಶ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಶುದ್ಧ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ पतितस्खलितो भग्न संदष्ट स्तप्त आहत हरिर्विद्य आवसेनाः पुमान् नारति यातना। यदि कोई व्यक्ति हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करता है और फिर किसी अचानक दुर्भाग्य जैसे दुर्घटना, रोग, सर्पदंश या चोट से उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह तुरंत नरक में जाने से मुक्त हो जाता है, चाहे उसने पाप किए हो। भगवान का पवित्र है। ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದಿರೋಷ್ಟು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಾಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಾವುಗಳು ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಅಪಘಾತ ಸತ್ತರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಯುಧ ಚೂರಿ ಏನಾದ್ರು ಆಯುಧದಿಂದ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರು ಭಗವಂತ ನಾಮ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. उसका उच्चारण अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों ना हो, जैसे कोई मजाक में गा ले या कोई संगीत के मनोरंजन के लिए उसका उच्चारण करे। कोई रोगी दवा की शक्ति को न जानता हो, फिर भी यदि वह उसे ले लेता है तो दवा अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। उसका प्रभाव रोगी की समझ पर निर्भर नहीं करता। उसी प्रकार कोई जानकर या अनजाने में भगवान का पवित्र नाम ले तब भी वो अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। भले ही नाम लेने ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕುಡಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೂ ಯಾರಾದರೂ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಯಮ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ಯಾರಾದರೂ ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ಸಾಂಕೇತ್ಯಂ ಪಾರಿಹಾಸಂ ವಾ ಸ್ತೋಭಂ ಹೇಳನೇವ, ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ. वाला उसके महत्व को ना समझे। जैसे अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही भगवान का पवित्र नाम सभी पापों ಇದೇನಂತ ಏನಂತ ಒಣ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಗವಂತ ನಾಮನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಭಾಗವತ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ದೂದ್ರು ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಭಗವಂತ देता है। इसी कारण तुम अजामिल को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो अब ಪಾಪಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾರಾಯಣ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. भी नहीं रहा। ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ? ನನ್ನ ಕೈಲಿದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ? ನನ್ನ ಕೈಲಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಬರಬೇಕು, ಬೇಡ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ? ಭಗವಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅವ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? मेरा जीवन बचाने के लिए आपका धन्यवाद। ಈಗ ಅಜಾಮಿಲ್ ಭಾವನೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್
केलंच की ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸುಡೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಜೈಲೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಸುಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಜಾಮಿನಿಂದ ಕಲಿಯೋದೇನು? ಅಜಾಮಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಭಗವಂತ ನಾಮ ಹೇಳಿದ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ದ. ಆದರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನ್ನ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆಚೆ ಬಂದ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕುಂಜಾರ ಶೌಚ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆನೆ ಸ್ನಾನ, ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೇನೆಂದ್ರೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಜಾಮಿಳ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. इंद्रियों का दास बन कितना गिर गया मैं अपने ऊंचे पद से टूट आप में गिर गया नरक ही था भाग्य मेरा ऐसा था परिणाम पर अनजाने जप लिया मैंने आपका पावन नाम दूत भेज कर आपने प्रभु मुझ पतित को बचाया कैसी असीम दया आपकी जीवन नव विष्णु दूतों के क्षण भर के संग से अजामिल ने दृढ़ निश्चय के साथ भौतिक जीवन की आसक्ति को त्याग दिया। इसके बाद ಲವ ಅಂದರೆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಭಾಗ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಲವ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ನಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಅಜಾಮಿಳದಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ವಿಷ್ಣುದೂತರ ಸಹವಾಸನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ನಗರ ಸಂಗೀತ ಹೋದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದು 4 ಗಂಟೆ ಸಾಧು ಸಂಘ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. इधर का ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧು ಸಂಘ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಾಧು ಸಂಘ ಅವ್ರ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜಾಮಿಳಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವಧೂತ ಸಂಘ, ಅವಧೂತ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರೇ ಅಲ್ವಾ? ಅಂತ ವಿಷ್ಣುದೂತ ಸಂಘ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಆಗುತ್ತೆ. साधना करने के लिए वो तुरंत हरिद्वार चला गया। ಹರಿದ್ವಾರ ಇದು ನರಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರಕ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ನರಕ ಇದು? कुंभी पाक ಆ ಕಡೆಯಿಂದ कुंभी पाक ಕುಂಭಿ ಪಾಕ. ಸೊ
ಇದು ಗುಂಡಿ ಪಾಕ ಅಂತ 25 ಜನರೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಪಾಕ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹಾಕೋದು. ಈ ಶರೀರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಆ ಎಣ್ಣೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದು. ಪ್ರಾಣ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು? ಅವರೇ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ, ಅದರೊಳಗೆ ಇರಲಿ, ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಜಾಮಿಳ ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ಗೆ ಏನು ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ನನಗೆ ವಿಷ್ಣುದೂತರ ಸಹವಾಸ ಆಯಿತು. यमराज हे प्रभु, अब तक हम ये मानते थे कि आप ही हमारे परम स्वामी और सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, जिनका अधिकार देवताओं पर भी है। परंतु जब हम आपके आदेश से उस पापी अजामिल को ले जा रहे थे, तभी सिद्धलोक से आए 4 अत्यंत सुंदर और अद्भुत पुरुष वहां प्रकट हुए और उन्होंने उन रस्सियों को काट दिया जिनसे हमने उसे बांध रखा था। हे प्रभु, इस संसार में कितने शासक या न्यायाधीश हैं? यदि अनेक न्यायाधीश अलग अलग दंड और पुरस्कार दें तो उनके निर्णय एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तब दंड एक दूसरे को निरस्त कर देंगे या किसी व्यक्ति को एक ही समय दंड और पुरस्कार दोनों मिलने लगेंगे। जैसे ही अजामिल ने नारायण नाम पुकारा, वैसे ही वे तेजस्वी पुरुष वहां आ गए और हमें रोक दिया। हे प्रभु, कृपया बताइए कि वे कौन है। यदि आप समझते हैं कि हम इसे जानने योग्य हैं, तो कृपया उनकी पहचान हमें बताइए। ನಾವು ಅಜಾಮಿಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆಗ ಯಾರು 4 ಜನ ಪುರುಷರು, ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತುಂಡರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಜಮಾನ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಿಗಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿನ ತೊಗೊಂಡಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನೀವು ಕಲಿಸಿದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಒಬ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಯಾವ್ದು ನಂಬೇಕು ನಾವು? ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅವ್ರ ಮಾತು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಅವ್ರ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಸರಿ ತಪ್ಪು? ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾರಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು? ನಾವು ಯಾವುದು ನಂಬೇಕು? ಈಗ ಯಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ 12 ಜನ ದ್ವಾದಶ ಮಹಾಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಮ ಧರ್ಮರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳಿದಿರೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ನಾರದ, ಕಪಿಲ, ಸನತ್ ಕುಮಾರರು, ಭೀಷ್ಮ, ಜನಕ, ಬಲಿ, ಯಮ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಸೊ ಇವರ ಮಾತು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇವರು ಮಹಾಜನರು. ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 12 ಜನ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ನಂಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಭಗವಂತನ ಆರ್ಷರು, ಧರ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿದವರು. ಈಗ ಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು नारायण मेरे परम प्रभु है। वे केवल मेरे ही नहीं बल्कि सभी देवताओं और संपूर्ण सृष्टि के भी प्रभु है। जैसे बैल को नाक में डाली हुई रस्सी से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही वे पूरे संसार को नियंत्रित करते हैं। महान देवता और ऋषि मुनि भी उनकी लीलाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकते। भगवान पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च हैं और उनके दूत विष्णुदूत उनके भक्तों की रक्षा करते हैं, यहाँ तक कि मेरे अधिकार क्षेत्र से भी। स्वयंभू नारदः, शंभु कुमार, कपिलो, मनु प्रहलादो, जनको भीष्मो, बलिर्वैयास्किर्वयम्, ब्रह्मा, नारद, शिव, चतुर्कुमार, कपिल मुनि, स्वयंभुव मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, पितामह भीष्म, बलि महाराज, श्री शुकदेव गोस्वामी और मैं स्वयं, हम ही धर्म के वास्तविक सिद्धांत को जानते हैं। इस धर्म का सार 12 ಜನರು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದಿರೋರು. ನಾವಷ್ಟೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮುಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು भागवत धर्म है, अर्थात भगवान के प्रति प्रेम। ಯಮ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಭಾಗದ ಧರ್ಮ.
ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದೇನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಶರಣಾಗತಿ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ, ವೈಶ್ಯ ಧರ್ಮ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಶರಣಾಗತಿ. ಯಾರು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಯಮನಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಮನಿಂದ. ಬಂಡಿ ಹೊಡೆದು ಏನಂದ್ರೆ ಯಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮುಗಿಗೆ ದಾರ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಮುಗ್ ದಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇರುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮನ ತನಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಗ್ ದಾರ. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? नाम की जब से होती है, देखो भगवान की ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪದಿಂದ. ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪದಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳೋದು ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಜಾಮಿಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ದ ಮಗನ ಬಾರೋ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕರೆದಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗನ. ಹಾಗೆ पवित्र नाम की कितनी महान शक्ति है। अजामिल बहुत पापी था, फिर भी जब उसने अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण नाम लिया, उसी क्षण वो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। हे मेरे सेवकों, उन भक्तों के पास मत जाना जिन्होंने भगवान ಕಮಲದ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬೇಡಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಯಮದೂತರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ. ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾಣ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು? के चरण कमलों में पूर्ण समर्पण कर दिया है। उनकी महिमा का गान ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಹೊಗಳ್ತಾರಂತ. ದೇವತೆಗಳು ಸಿದ್ಧಲೋಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಾಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನಾಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನರಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು? देवता और सिद्ध लोक के निवासी भी करते हैं। उनके पास जाने का साहस भी मत करना, क्योंकि वे सदा भगवान के गदा द्वारा संरक्षित रहते हैं। भगवान ब्रह्मा स्वयं और यहाँ तक कि काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। हे मेरे से ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. इनको मेरे पास केवल उन्हीं पापी लोगों को लाना जो अपनी जिह्वा से एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं करते। उन मूर्खों को मेरे पास कर इस भौतिक संसार के भोगों में लगे रहते हैं। हम उन सबको दंड देंगे। ಯಾರು ನನ್ನ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೋ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಪಕ್ಕಲಾಗಿ ಬೇಯಿಸೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಥರ ಸಂಡೇ ಬಾಡೂಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಮಲಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಯಾವಾಗ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ DL ಇದೆಯಾ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಅಪಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾನು ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು, DL ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ಲು 10 ವರ್ಷ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇದೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಮನೇಲಿ ಟ್ರಂಕ್ ತುಂಬ. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು DL ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಭಗವಂತ ಯಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀನು? ಇಲ್ಲ ನಾಮ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಪಲ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮರಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ವರ್ಷ ಬಾಡೂಟ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ರೀ ನಾವು. ಭಗವಂತ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆಗ್ರೆ ಒಳಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ RTOದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಆಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಭಗವಂತ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಯಮ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ರಪಂಚದ ಭೌತಿಕ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ಲಿ, ಬನ್ನಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋಣ, ಕೀರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನರ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಶಿಕ್ಷೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪೋಲಿ ಪುಂಡ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಬೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಾವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ.
ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಹುಷಾರಪ್ಪ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡದೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಇಲ್ಲ. हे प्रभु नारायण, कृपया हमें क्षमा करें। अज्ञानवश मेरे सेवकों ने आपके भक्त अजामिल को पकड़ने का प्रयास किया। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं और आपसे क्षमा याचना करते हैं। ಯಮ ಭಗವಂತು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಮ ಕಳಿಸೋವಾಗ ಪಾಪಿನೇ, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಮ ಕಳಿಸೋವಾಗ ಪಾಪಿ. ಯಮದೂತರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಪನ ನಾಶ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಪುತ್ರ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾರದ ಒಂದಿನ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನನೂ ನಾವು ಭಗವಂತ ನಾಮ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಬರ್ತಾ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನರಕನೇ ನಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೆಷ್ಟು ನೋವು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಭಗವಂತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅದ್ಯಾವ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಜಾತಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಜಾತಿ ಅದಾಡ ಜಾತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ನಮ್ಮ ಭೌತ ವಸ್ತುಗಳ ನಾವು ಮುಳುಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದನೇ ಬನ್ನಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರಭಾಕರನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಂಟ ಹರೇ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅವ್ರ ಕರೆದು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಆಘಾತ, ಹೌದಲ್ಲ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಬೀದಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಭಗವಂತ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. प्रभुपाद एक गुलाब जामुन खा के बता दिए, इतना स्वीट है. ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹಳೆ ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿ ಅಂತ. ಈಗ ಹೇಳೋದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈಗ ಈ ಹೊಸಬರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಅದು ಅಪ್ಪ ಸಮಯ ಅಪ್ಪ गाड़ी इसके लिए पूजा करते हैं। नहीं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर भगवान आके इधर वैकुंठ चाहता है, वैकुंठ दे दो, नहीं वैकुंठ भी नहीं। ना धनम ना जन्म. हमको भगवान का सेवा करने के लिए मौका चाहिए। सभी को मौका है भगवान का सेवा करने के लिए, सिर्फ बस अभी 1 राउंड चैंट मैडम